Hi students, as in previous video lecture, I have discussed about the first form of business organization, that is sole proprietorship firm. So you learned about meaning, examples, features, merits and limitations of SPF. Hope you all understood the concept and wrote the information in your running notes. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆ ಏಕಮಾಲೀಕತ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ, ಉದಾಹರಣೆ, ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now in this video lecture I will start the second form of business organization, that is joint Hindu family business. In this class I will going to discuss about the meaning, examples and features of joint Hindu family business. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ, ಇದರ ಅರ್ಥ, ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. Let us begin the session. The second form of organization is joint Hindu family business. So what exactly it says and at where we can able to see these kind of business organizations? Let us discuss all those things. Here the business is owned by the members of a joint Hindu family. So it is to be established by the members of joint Hindu family business, owned, managed and controlled by the head of family called Karta. And it is the oldest system of business that can be seen only in India. So it is the speciality. So where it is one of the oldest system of business that can be existed and seen only in India, and it is governed by the provisions of Hindu law. So whatever the provisions that are mentioned under Hindu law, according to that provisions we are going to operate the joint Hindu family business. Means you may get a doubt, sir, in case of joint Hindu family there are more number of members are there, then who is going to control the business? The business is under the control of Karta. Keep remember that joint Hindu family business is under the control of Karta. So then who is Karta? Karta is like a manager of a business, like that the eldest member in a family. The eldest member in a family called Karta. So that Karta is going to manage the entire operations of the business enterprise. This is about the concept of joint Hindu family business. We can give some examples for this. Say for example Tata Industries. The Tata Industries are not established very recently. So those are to be established many years ago, but till it is in existence. Means the members of the family, they are going to continue the business organization
after a period of karta. So we can give one more example like Mishra Peda, Thakur Peda, Dharwad Peda. So like these are the enterprises which have been established many years ago, but the business is run by the family members. So that kind of organization is known as joint Hindu family business. आपने विद्याರ್ಥಿಗಳೇ ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕರ್ತ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ತನ ಅಧೀನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಕರ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ಯಾವುದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೂ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ what is joint family? So where successive 3 male generation living in a family, that family is called joint Hindu family. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ 3 ಪೀಳಿಗೆಯ ಗಂಡು ಸಂತತಿಯು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬಹುದು ಟಾಟಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಟಾಟಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟಾಟಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಠಾಕೂರ್ ಪೇಡ, ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ದಟ್ ಹೌ ಯು ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ SPF. ಅಂದ್ರೆ SPF ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ us discuss those features in detail. The first feature is formation, means how to establish these kind of organization. So to establish joint Hindu family business, minimum at least it requires 2 members, and the ancestral property of the family must be used for business purpose, and it is to be governed by Hindu Succession Act 1956. As per the provisions mentioned under Hindu Provision Act 1956, this kind of organization came into existence. So this is about the first feature, that is formation. What is that? At least
minimum it requires 2 members, and the ancestral property of the family must be used for business purpose, and as per the provisions governed under Hindu Succession Act 1956, we need to establish this kind of organization. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಸದಸ್ಯರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ 1956ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳಿರ್ತವೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಾನುಗತಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 2 ಸದಸ್ಯರು ಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ 1956ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. So tell me one thing, the liability of SPF, that is owner of SPF, is unlimited. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ SPF ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲೀಕ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. But in case of joint Hindu family, there are more number of members are there. How the liability is distributed means the liability is distributed among the 2 members, that is karta and co-partners. So the liability of karta is unlimited and the liability of co-partners is limited to the share in the ancestral property. So because the karta is the eldest member, he takes all the decision and controls the business. That is why the liability of karta is unlimited. And co-partners are nothing but the members in a joint Hindu family. They called co-partners. They also have right to get a share in property. Means in a similar way that they have to share all the risk of losses, but the co-partners liability is limited to the share or limited to the share in the ancestral property. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಕರ್ತನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂತಹ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಹ ವಾರಸುದಾರರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಲು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಲಿನ ಒಂದು ನಷ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಹ ವಾರಸುದಾರರು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So therefore the liabilities shared among karta and co-partners. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕರ್ತ ಮತ್ತು ಸಹ ವಾರಸುದಾರರ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. The next third is ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್. So who is going to control the HUF family business? Already I was explained in the meaning. So here the karta takes decision and controls the business. The karta is eldest member in the family, so he has right to take the decision. Whatever the decision taken up by the karta is accepted by the family members, that is co-partners. Therefore the complete control of joint Hindu family business lies with the hands of karta only. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಾರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಜಮಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರ್ತನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಸಮವಾರಸುದಾರರು ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರ್ತನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Then fourth is continuity, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ. In case of SPF, we cannot assure that the business continues for more number of years. It may affect on death, retirement, insolvency of owner. But it is not like that in case of joint Hindu family business. The business continues even after the death, retirement or incapability of the karta. So if the karta has become old, he cannot able to manage the business, means the next member or next eldest member in the family, they are going to take the further actions and they controls the business. Therefore it may not affect on death, retirement or incapability of karta. So if the karta has taken retirement, the next eldest member in the family takes charge and controls the entire business activities. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ SPF ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮಾಲೀಕ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಲೀಕನ ಮರಣ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ, ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಅದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಖಚಿತತೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕರ್ತನ ಮರಣ, ಕರ್ತನ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಕರ್ತನ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯತನದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ತ, ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈನರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಮೈನರ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ in for conducting of business activities. Minor is nothing but those who are not attained the age of 18, below 18. But in case of HUF family business, minor members also considered because they get a right by birth only. By birth they are getting the share in ancestral property. Therefore they also considered as members of the business or member in a family. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ವಾರಸುದಾರ, ಜನನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕುಟುಂಬದ ವಾರಸುದಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ 5 ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ business. So I am explaining the concept and the
while explaining the concept I am displaying the images. By referring the images, do make notes in neat. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ and do make practice and be learn. Thank you.